Hi everyone, வணக்கம், welcome to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Maya's Furniture. Time வந்து 9:02 p.m. in Toronto. The temperature is negative 15 degrees Celsius. So எல்லாருக்கும் தெரியும், very cooler. I know a lot of you வந்து snow shoveling, maybe work போகாம வீட்டே இருந்திருக்கீங்க. So it's really cold. வெளியால போக கஷ்டமா இருக்குது. So we'll talk about a lot of topics today. And again, a lot of updates எல்லாரும், especially Ontario-க்கும் Quebec-க்கும். So let's jump into our agenda. So at the top of the hour, we have Ontario Premier Doug Ford, again in the 3-stage reopening of the Kaikapra. So முதல்ல எல்லாருக்கும் தெரியும், லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் இதே போல் ஒரு 3 ஸ்டெப்ஸ் வந்திருக்குண்டு. ஸோ அதே போல் தான் இந்த முறையும் 3 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. குறித்த டேட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஸோ if all goes well, மார்ச் அப்படி தான் ஒரு getting back to normal life சொல்லலாம். ரெண்டாவது வந்து டொராண்டோ மேயர் ஜான் டோரி அவர் வந்து ஸ்னோ ரிமூவலை பற்றியும் வேக்சினேஷன்ஸை பற்றியும் கேட்குறேன். And I know these are very big topics எல்லாருக்கும். I think ரோடில் நீங்கள் வெளியால் போய்க்கு குச்சி பயலாக இருக்கும். So there's a lot of snow. So அதுக்கு என்ன பிரச்சனை, என்ன செய்யலாம்னு he's going to talk about that. And then we have Quebec Premier François Legault. Quebecல வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், Ontarioல வந்து தான் number high hospitalizations எல்லாத்துக்கும். But Quebecல வந்து they had high numbers, but இப்போ கொஞ்சம் பெட்டராக வருது. இந்த நம்பர்ஸ் பெட்டர் ஆனாலும் கொபேக் வந்து இப்போதைக்கு அவன் ரூல்ஸ் லூசன் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. ஸ்டில் ஒரு கான்ஃபிடெண்ட்டாக அதை எடுக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷனில் இல்லை. ஸோ we're gonna see அதை பற்றி என்ன சொல்கிறேன்ட்டு. அண்ட் as well வேக்சினேஷன் ப்ரூஃப்ஸ். ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும், வேக்சினேஷன் ப்ரூஃப்ஸ் வந்து முக்கியம். இப்போ வழியால் போய்க்கலாம் எப்படி நாங்கள் ஆக்களை ஃபில்டர் பண்ணி இந்த கோவிட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு பார்க்கண்டா இந்த வேக்சினேஷன் ப்ரூஃப் தான். ஸோ இந்த ப்ரூஃபை வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபார்ஜ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வேறு ஒரு டூப்ளிகேட்டாக செஞ்சுருக்கேன், ஃபேக்காக செஞ்சுருக்கேன். ஸோ இதுக்கு வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்க போதுன்ட்டு ப்ரீமியர் சொல்லியிருக்கார். ஸோ இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்து சில ஆட்களுக்கு வந்து கிரிமினல் சார்ஜஸும் சிலவில் வரலாம். ஸோ just to be safe, don't do that kind of stuff. Obviously, உங்களோட வேக்சினேஷன் நீங்கள் போடாட்டி just rules இப்போதைக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்க. I'm sure things will open up and அப்போதைக்கு you can get back to your normal life, but don't try to do இப்படியான silly விஷயங்கள் because you don't want to get stuck with a criminal charge for no reason. And then we have our currency rates for today, and then we have our Kalayarangam, our treat. So Indica, we actually have brothers. So they're called AA Bros Music. I வந்து ஒரு guitar cover செஞ்சிருக்கேன் to வெண்ணிலவே. எல்லாருக்கும் I think ஒரு பிடிச்ச பாட்டு. So we look forward to listening to that. And then we have the weather and then the news. So starting off, on the top of the hour, we have Ontario Premier Doug Ford. அவர் வந்து அங்கே 3-step opening பற்றி கதைக்க போகிறார். On January 5th, our government put in place additional public health measures to blunt the transmission of the Omicron variant. At the time, we were seeing very concerning trends emerge. Cases were rising steeply. Percent positivity nearly hit 40%, 10 times higher than when Omicron was first identified in Ontario. Hospitalizations were doubling every 7 days. The data was clear. We needed to act. Today, we know it was the right decision. Percent positivity has now dropped to 15.9%. New admissions to hospitals are starting to slow, and patients are spending far less time in the hospital when admitted. And our health system workforce is stabilizing, with more people coming back to work than calling in sick. As I said at the time, while necessary, the additional measures were always intended to be time limited. They were one more tool to blunt the spread of Omicron and protect our hospitals. The evidence tells us that these measures are working and that we can expect recent trends to continue as Omicron cases peak this month. And while we can be confident in how far we've come, I want to be crystal clear. We're not out of the woods yet. The coming weeks will continue to pose real challenges, especially to our hospitals. But these are challenges our hospital system can manage. We can be confident in our ability to care for people, to provide hospital beds to those who need them,
and we can be confident that the worst is behind us as we look to cautiously ease public health measures. As we do, Ontario will repeat the success of the past reopenings. We're taking a phased approach with 21 days between each step to make sure we haven't moved too fast. Starting January 31st, businesses in Ontario will return to 50% capacity. For the first step, arenas, concert venues, and theaters will be capped at 500 people. Social gatherings will increase to 10 people indoors and 25 people outdoors. If trends remain stable or improve, Ontario will move to the next step on February 21st and then March the 14th. Minister Elliott will provide more details on what's included in these steps shortly. But before she does, I know there'll be some who wish we could move faster. As I said, we need to remain cautious, especially with students going back to class this week. And I know there may be some who say we're moving too fast. Now we want to be absolutely sure these positive trends continue as we move forward. And we want to do everything humanly possible to avoid having to go backwards. If that means pausing between steps for a few extra days, we won't hesitate to do so. The best way to make sure we keep moving forward, the best way to protect our progress is by getting vaccinated. If you haven't already done so, please get your first or second shots. And if you're eligible, boost up as soon as you can. மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி மலிவு விற்பனை. உங்கள் வீட்டுக்கான அனைத்து தளபாடங்களும் மிக மிக மலிவு விலையில். ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில் புத்தம் புதிய டிசைன்களில் பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர். இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன், உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் ஃபின் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் அதிரடி மலிவு விற்பனை 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. Darshini Legal Services Professional Cooperation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள், Employment Law, Small Claims போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் Darshini Legal Services Professional Cooperation சட்ட துணை நிறுவனம் 416-362-8500. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:10 p.m. in Toronto. The temperature is negative 15 degrees Celsius. And the sponsor is Maya's Furniture. So Ontario Premier Doug Ford again in the 3-step opening பத்தி காய்ச்சிருக்காரு. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த பாஸ்ட் வீக் நிறைய ஸ்னோ வந்து கொட்டிருச்சு, about 50 centimeters. அதை வச்சு Premier Doug Ford ஒரு குட்டி ஷவலை வச்சு எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ண பார்த்துருக்கார். ஸோ அதே போல் எல்லாரும் சரியும் தேர்ஸ்டே வந்து அவர் என்ன செஞ்சுருக்காருண்டா இந்த குட்டி குட்டி ஷவல் மாதிரி உங்களுக்கு இந்த 3 ஸ்டேஜ் ஒரு குட்டி பிளான் தந்திருக்கார். எல்லாருக்கும் தெரியும் பிஸ்னஸுக்கு தலைக்கு மேலால் கடன் இருக்குது. ஸோ இந்த குட்டி ஷவல் அதாவது இந்த ஸ்டெப்ஸை வச்சு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணலாம்னு பார்க்குறார். ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது ஜஸ்ட் டு கோ ஓவர் அகேன் என்ன இந்த 3 ஸ்டெப்ஸ் எப்பப்போ நடக்குது ஒரு பெட்டர் ஐடியா உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் தரத்துக்கு கோ த்ரூ தட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் January 31st, ஸோ அப்போதைக்கு தான் they're going to start increasing social gatherings. ஸோ 10 பேர் இன்டோருக்கு, 25 people அவுட்டோருக்கு. Increasing capacity, ஸோ இப்போ இன்டோர் பப்ளிக் செட்டிங்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு 50% ஆக்கிறதுக்கு. ஸோ அகேன் உங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், பார்ஸ், ஃபுட் ட்ரிங்க் இடங்கள் வித்தவுட் டான்ஸிங் ஸ்பேசஸ், அதாவது கிளப்பில் எல்லாம் திறக்காது, பட் சும்மா ரெஸ்டாரண்ட்ஸ், பார்ஸ் எல்லாம் தரப்படும். ஷாப்பிங் மால்ஸ், சினிமாஸ், மீட்டிங் இவெண்ட் ஸ்பேசஸ் இந்த ஏரியாலெல்லாம் 50%. கசினோஸ், பிங்கோ ஹால்ஸ், aquariums, zoos, museums, and then religious services, ceremonies அதெல்லாம் நடக்கும்போது again 50% கெப்பாசிட்டியில் தான் இருக்குது. பட் again இதோட உங்களோட வேக்சின் ப்ரூஃபும் முக்கியம். And then after that, so again in the 21 days வழிவிட்டு எல்லாம் ஓகேண்டா உங்களோட நம்பர்ஸ் ஆக க்ரேஸியாக ஹையாக போகாமல் எல்லாம் லோவர் பண்ணி கொண்டு வந்தால்
February 21st அடுத்த ஸ்டெப் வந்து எடுப்போம். இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து கொஞ்சம் பப்ளிக் ஹெல்த் மெஷர்ஸ் வந்து லிஃப்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ they're going to take it off. ஸோ இதில் வந்து இன்க்ரீசிங் சோஷியல் கேதரிங்ஸ். ஸோ இதில் இப்போ 25 இன்டோர் ஆக்கலாம் அண்ட் தென் அவுட்டோருக்கு வந்து 100 ஆக்கலாம். இதில் கெப்பாசிட்டி இன்டோர் இடங்களுக்கு வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வேக்சினேஷன் ஸ்டில் ரிக்வயர்ட், ஆனால் அந்த 50% லிமிட் இருக்காது. அகேன் ஸ்போர்ட்டிங் events, கான்சர்ட்ஸ், தியேட்டர்ஸ் அதிலெல்லாம் 50% ஆப்ரேட் பண்ணலாம். முதல் 50% இல்லாட்டி 500 பேர் எதை குறைவோ அதில் போகிறது. இது வந்து 50%. And again, proof vaccination. ஸோ இப்போ வந்து கிளப்ஸ், வெட்டிங் ரிசப்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இடங்கள் போகும்போது உங்களோட வேக்சினேஷன் கண்டிப்பாக காட்டிட்டு தான் போகணும். அண்ட் தென் அகேன் இந்த 21 days விட்டு எல்லாம் டெஸ்ட் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எல்லாம் ஓகேண்டா உங்களோட நம்பர்ஸ் எல்லாம் குறைச்சி கொண்டு வந்தால் தென் March 14th அகேன் பப்ளிக் மெஷர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன்டோர் பப்ளிக் செட்டிங்ஸுக்கு எல்லாம் ஓகேயா இருக்கும். as long as உங்களோட வேக்சினேஷன் காட்டினா தென் இட்ஸ் ஓகே. ஒரு ரெகுலேஷன்ஸும் இருக்காது. கெப்பாசிட்டி லிமிட்ஸ் வந்து உங்களோட ரிலீஜியஸ் சர்வீசஸுக்கு, செரமோனிஸுக்கு அதற்கெல்லாம் முதல் ஒரு கெப்பாசிட்டி இருந்தது, அதெல்லாம் லிஃப்ட் பண்ணிடுவேன். அண்ட் தென் உங்களோட சோஷியல் கேதரிங்ஸ் எல்லாம் 50 people இன்டோர்ஸ் ஆக்குறது. அண்ட் அகேன் வெளியால் இதுக்கு வந்து லிமிட்டே இல்லாதது. ஸோ அகேன் இந்த ரூல்ஸ் கட்டங்கள் எல்லாம் இப்போ முதல்ல மாதிரி எங்களோட people are getting affected by COVID. ஸோ அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் குறைச்சி கொண்டு வந்தால் ஒரு கண்ட்ரோலில் இருந்தால் அண்ட் அகேன் இதெல்லாம் நடக்கும்போது நிறைய ஆட்கள் அவன் வேக்சின் இன்னும் போட்டுக்கொண்டு இருப்பியும். ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் அந்த இம்யூனிட்டி எல்லாம் பில்ட் பண்ணி கொண்டு இருப்பியும். ஸோ அந்த கட்டத்துக்கு வரும்போது இந்த ஸ்டேஜஸ் ஒழுங்காக நடந்தோடு இருக்கும். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக January 31st, February 21st, March 14th டக்குன்னு எல்லாம் தரப்படவையும். ஸோ by March we can go back to our normal lives. அடுத்தது we have Toronto Mayor. ஸோ Ontario பார்த்தாச்சு, Toronto குறிப்பிட்ட பார்ப்போம். John Tory. ஸோ எல்லாருக்கும் சொன்னால் ஸ்னோ ரிமூவலை பற்றி I know நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டுருப்பீங்க. எஸ்பெஷலி people without electric snow blowers எல்லாம் ஒரு ஷவல் பண்ணி செய்கிறதுக்கு I know என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் 2 hours, 3 hours, 4 hours ஒரு 2-3 people செஞ்சு அந்த ஜாப் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஸ்னோ ரிமூவல் இட்ஸ் a big problem இப்போ. அண்ட் வேக்சினேஷன்ஸ் பற்றியும் காய்க்கப்பேன். ஸோ let's see what he has to say. I'll start off my remarks with some comments on the snow situation and move then to talking about COVID-related matters. Today, we opened up 311 to snow requests so that we can hear directly from residents about areas that need more snow plowing and clearing. Work continues to clear up the approximately 55 centimeters of snow that fell from Monday's major historic winter storm. Snow removal operations, that is, where we truck away the snow to get it right off the streets, started last night, and this is expected to take several days. As we've explained, snow removal is rarely needed in an average Toronto winter, but this was a very big storm, and so it requires this particularly massive cleanup effort. Snow removal was started last night on the Gardiner Expressway and on the Don Valley Parkway and is underway now on St. Clair Avenue in parts of North York and downtown along Adelaide Street. Crews hope to tackle Bloor Street tonight for snow removal. This does have some noise associated with it when it happens at night, but I hope that people will show their understanding of this work that obviously they would like us to get done as soon as we can. All of this work, along with continuing to respond to any further weather, is ongoing 24 hours a day until the job is done. There is no resting from this. The work is continuing 24 hours every single day. I am meeting daily with city staff to get a report on this work. At the meeting that we had this morning, we heard that they're working to make sure that any local roads that have been missed or where equipment wasn't able to get in due to parked cars, and this has been a fairly frequent problem where the equipment simply couldn't get down the road to do the plowing and clearing because of vehicles that were on the road, that those are discussed at these meetings and they are being responded to. And so for those out there who are in that, I know, frustrating category of people who haven't had the basic plowing and clearing work done, please understand that we're on these particular situations and they are being responding to. The staff were very clear this morning. We were clear with each other that the cleanup is continuing wherever it needs to be done, across the city, of course, but where there are places where some extra attention is required, that is how we're devoting those resources. Our work, of course, also continues with respect to battling COVID-19 and the particular challenge of vaccinations, the single biggest challenge that the city has in front of us.
over the last several weeks, as we've been confronted by the Omicron variant, we have been working non-stop to do the most important thing that we can do, which is to make sure that Torontonians get vaccinated because of the protection that provides, and in particular a focus on third doses for all eligible residents. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:18 p.m. in Toronto. The temperature is negative 15 degrees Celsius. Sponsored by the Maya's Furniture. So Toronto Mayor John Tory again in the snow removal பத்தி காய்ச்சிருக்கார். and நிறைய பேர் வந்து அவன் உள்ளான் நெய்பர்ஹுட்ஸுக்குள்ள ஸ்னோ கிளியர் பண்ண இல்லாமல் இருந்துக்குது. He said reason அதனால one அந்த மெஷின் வந்து போயிடாது because நிறைய ஆட்கள் வந்து ஸ்ட்ரீட் பார்க்கிங் செஞ்சுருக்கேன். ஸோ இதனால் மெஷின் உள்ளே போயிடாதபடியாக they weren't able to clear that. பட் இப்போதைக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோமா, they're going to start towing those vehicles. ஸோ அவங்களோட வெஹிக்கிள் அதில் பிளாக் ஆகிருந்தால் அதை மூவ் பண்ணிவிட்டு அவையே டோ பண்ணி விட்டுட்டு தென் கிளியர் பண்ண முடியும் ஸ்னோவை. ஸோ இஃப் யூ ஆர் பார்க்கிங் ஆன் த ஸ்ட்ரீட், உங்களோட ஸ்னோ வலிக்கக்கூட இடமில்லாட்டி ஜஸ்ட் பி கேர்ஃபுல். உங்களோட கார் அங்கே பார்க் பண்ணுறீங்களேன்ட்டு பி aware of that. மேக் sure it's not in the way because you don't want to end up with a ticket. எல்லாத்தையும் கார் டோ பண்ணி போயிருக்குது. Another thing we're going to talk about is I'm going to vaccination proof பத்தி. So again, vaccination proof-க்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், it's very needed at this time. இப்போ நீங்கள் வெளியால் ஒரு லைஃப் ரெஸ்டாரண்ட் எங்கேயாவது போகணுமெண்ட்டு யோசிச்சாலே இந்த வேக்சினேஷன் இருந்தால் தான் அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை எடுத்துருக்கலாம். ஸோ டாக்டர் வந்து இதுக்கு சொல்லியிருக்கார், பிகாஸ் நிறைய டிபேட் வந்து நடந்திருக்குது. இந்த வேக்சினேஷனுக்கு முதல் ஃபுல்லாக நீங்கள் வேக்சின் போட்டிருக்கீங்களா 2 டோஸ் இருக்கணுமெண்டு. பட் இப்போ எங்களுக்கு 3 டோஸ் போட வேண்டிய கட்டாயம் வந்திருக்குது. ஸோ இதில் வந்து அந்த வேக்சினேஷன் ப்ரூஃபுக்கு 3 டோசஸ் இருந்தால் தான் நாங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்குறதா, இல்லாட்டி ஸ்டில் 2 போட்டால் ஃபுல்லாக இருக்கிறதான்ட்டு. ஸோ அவர் சொன்னால் இப்போதைக்கு நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணல ப்ரூஃபை வந்து மாற்றுறதுக்கு 2லேருந்து 3க்கு. ஸோ இப்போதைக்கு we're gonna leave it 2க்கு. he said இப்போ இந்த பாயிண்டில் வந்து அவங்களோட 3 ஸ்டெப் பிளான் தான் நாங்கள் மோஸ்ட்லி புஷ் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம். ஸோ இந்த பிளானில் வந்து பார்த்து போட்டு தான் இப்போ அந்த 2 டோஸ் போட்ட வேக்சின் அதில் வேலை செய்யக்கூடியதாக இருந்தால் அண்ட் இட்ஸ் ஒர்க்கிங், தென் அன்னெசரியாக நாங்கள் இந்த சேஞ்ச் செய்ய தேவையில்லைன்ட்டு. ஸோ அகேன் ஐ திங்க் இட்ஸ் சேஃப் உங்களோட பூஸ்டர் எடுக்கிறதுக்கு. ஜஸ்ட் பிகாஸ் பீப்புள் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் நம்பர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வேக்சின் போட்டிருக்கீங்களா உங்களுக்கு லெஸ் சான்சஸ் அங்கே என்டப் பண்ணுறதுக்கு. மோஸ்ட் ஆக்கள் அங்கே ஐசியூவில் எல்லாம் என்டப் பண்ணுறது பீப்புள் ஹூ ஹாவன்ட் காட் இந்த வேக்சின் துப்புரவா இல்லாட்டி பார்ஷியல் வேக்சின் போட்டிருக்காங்க. ஸோ keep that in mind. Do your research for that. But நீங்கள் வேக்சின் போட்டு இப்போ இந்த 3 டோஸ் போடணுமா வெளியில் போகிறதுக்கு அப்படி யோசிச்சா இப்போதைக்கு அந்த நிலைமையில். அடுத்தது we are going to look at Quebec. I know we talk a lot about Ontario and Toronto, so we're going to go over to Quebec right now. So Quebec Premier François Legault, அவர் வந்து he's going to talk to us about the numbers பற்றி. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் குபெக்குக்கும் ரியலி பேடாக இருந்திருக்கு. ரெகுலேஷன்ஸுக்கு வந்து கர்ஃப்யூ எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பிகாஸ் ஜஸ்ட் டூ மெனி நம்பர்ஸ் கோவிடாக வந்திருக்க வழியாக. ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் அவர் சொன்னவர் பெட்டராக வந்திருந்தாலும் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இப்போதைக்கு தாங்கள் இதையும் மாற்றலேண்டு. ஸோ ஆன்டேரியோ வந்து அந்த 3 ஸ்டெப் பிளான் ஓப்பனிங்கை பற்றி அவைக்கு சொல்லியிருக்கேன். அவர் சொன்னவர் நான் ஆன்டேரியோ மாதிரி நான் கம்பேர் பண்ணிலேண்டு it's going to அவையாவேண்ட பொழுது அவை செய்யட்டுமெண்டு. பட் எந்த முடிவை வந்து நான் இதை மாற்றல. ஐம் கோயிங் டு ஸ்டிக் டு ஒன்று மாற்றாமல் இப்போதைக்கு நல்லா போய்கொண்டு இருக்குது, அதை அப்படியே அந்த ரூட்டில் கண்டினியூ பண்ணட்டுமெண்டு. ஸோ let's see what he has to say about that, and as well as அவங்களோட வேக்சினேஷன் ப்ரூஃப்ஸுக்கும் ஃபேக் அலாரம் செய்கிறதுக்கும் என்ன சொல்லலான்னு பார்ப்போம்.
As I said last week, we finally see the light at the end of the tunnel. As expected, we seem to have reached the peak of hospitalization. Yesterday, we had a net drop in hospitalizations of 14. So Plan B to reduce services will not be necessary if we stay at the current level of hospitalizations. It was responsible to have a Plan B, but I want to be very clear, this Plan B has never been applied. And it is largely thanks to the support of Quebecers. We managed to stop the growth of hospitalization, so thank you. We are still at 3,400 COVID hospitalization. We don't know how long it will take before it goes down. The situation will continue to be difficult for the next few weeks. I understand that we are all tired, but lives are at stake. I'm currently under a lot of pressure to remove measures, but my duty is to be responsible to protect the lives of Quebecers. So let's be careful, let's be patient, think of the staff in our hospitals. We will eventually get out of this together. So thank you. Two things. Let's just go back in September, the first time when we put the passport in place. We knew that we could have this sort of fraud because, I mean, we have issued 16 million doses so far, and we have hired employees, so we knew there were a risk. And when we heard that there were maybe some malversation, we have informed right away the UPAC to tell them what we thought was happening. And they start the inquiry, and I think they're doing a great job because they have been able to identify through their research, and they have all sorts of tricks that I will not go through, but for good reason. But they have been able to identify a certain number of people. Two things. Now, what I'm after is making sure that for those that are, I would say, guilty of something, the UPAC will make sure that we have the proof, and they will be dealt appropriately. And my colleague Geneviève Guilbeault is taking part of that part. The second part for me is important is now that the UPAC is conducting their investigation, we are able to trace the people that have been issued passports that are not valid. And we have now the measure, we put that in place at the beginning, we are able to revoke those passports. நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. MP Accounting and Finance Services உங்கள் வரி தேவை, வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை, அனுபவம், தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் அரிஏ அரிஹரன். MP Accounting and Finance Services, Corporate Tax, Personal Tax Planning, Accounting, Financial Statements, Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் அரிஏ அரிஹரன். Chartered Professional Accountant, Scarboroughவிலே Brimley Progress சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:26 p.m. in Toronto. The temperature is -15 degrees Celsius. Indian sponsor is Maya's Furniture. So
So next thing we're going to look at is it's a really disturbing hard issue, ongoing issue, and I think the COVID munadi just before COVID start பண்ணது சொன்னவ, but இப்போதைக்கு it's getting worse. What that is 911 callers from Toronto. So அவை கால் பண்ணும்போது வெயிட் டைம்ஸ் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் மேக்ஸிமம் போகுது. எல்லாருக்கும் தெரியும், நீங்கள் 911 கால் பண்ணுறாலே ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனுக்கு தான் நீங்கள் அடிப்பீங்க யூஸ்வலாக. அந்த எமர்ஜென்சி வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக யாராவது கதைக்கு இயலுமோ, அவை உங்களோட ப்ராப்ளம் அசஸ் பண்ண இயலுமோ, அதுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமாக தான் they're able to send someone for help. ஆம்புலன்ஸாக இருக்கட்டும், பேராமெடிக்ஸாக இருக்கட்டும், போலீஸாக இருக்கட்டும், whatever it is. ஸோ இதில் வந்து some problems people are facing is, for example, காலர்ஸ் வந்து இப்போ குழந்தை ப்ரீத் பண்ணலைன்ட்டு, யாரோ ட்ரவுன் பண்ணுறியமென்ட்டு, someone suffering ஒரு கன் ஷாட் வூண்டிலேருந்து பெயினாக சஃபர் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறேன்டா, இந்த மாதிரி கால்ஸ் எல்லாம் உடனே இது பண்ணாமல் 2 to 10 minutes வெயிட் நேரம் இருக்குதாம். ஸோ அகேன் இந்த மாதிரி விஷயஸ் வந்து ஒரு லைஃப் அண்ட் டெத் சினேரியோ, அந்த ஒவ்வொரு செகண்டும் கவுண்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயஸ். பட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் அகேன் இந்த ப்ராப்ளம் இட்ஸ் பின் ஹேப்பனிங் அ லாட். அண்ட் அகேன் இது கோவிடுக்கு முன்னாடிண்டு தேர் சேயிங் அப்போதைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுது, பட் இட்ஸ் கெட்டிங் அ லாட் வர்ஸ். They are working on NM staff, they have to hire more people. So on the training eல்லாம் கொடுத்து அந்த ஸ்டாஃபை ஹையர் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் ஒரு ப்ராசஸாக they have to get through that. But they are working on things right now. So hopefully Torontoல வந்து இந்த 911 operating calls எல்லாம் வந்து அந்த 2 to 10 minutes இருக்காமல் எவ்வளோ சீக்கிரமாக within a couple of seconds to minutes, 1 minute, maybe 2 minute maximum, அந்த மாதிரி டைம் ஃப்ரேமில் கொண்டு வரதுக்கு they're going to try. So let's hope in the 911 callers, but be aware, நீங்கள் 911 கால் பண்ணுறீங்கன்னா இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி டைம்ஸ் இருக்கும், ஃப்ரஸ்ட்ரிங்காக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யலுமோ அந்த டைமில் கண்டிப்பாக do what you can, because இந்த மாதிரி வெயிட் டைம்ஸ் எல்லாம் லைஃப் அண்ட் டெத் சினேரியோவில் எஸ்பெஷலி நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும். So just be aware of that. இந்த மாதிரி இது நடக்குது. So again, do what you can in this scenario, and hopefully அவை அந்த டைம் ஃப்ரேமுக்குள்ளே இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவேன் இந்த இஷ்யூவை. அடுத்தது we are going to look at our currency rates. So I've heard நல்ல currency rates உண்டு, இந்த மாதிரி பார்த்துட்டு வரோம். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜனவரி மாதம் 20ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இலங்கை 200 இலங்கை ரூபாய், இந்தியா 62 இந்திய ரூபாய், அமெரிக்கா 0.80 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.71 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.73 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.59 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.11 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.08 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜனவரி மாதம் 20ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:30 p.m. in Toronto. The temperature is negative 15 degrees Celsius. And the sponsor is Maya's Furniture. So in currency it's really good. So 200 Sri Lanka kapodhu and 62 India kapodhu. So kaasa anupranda, correct time to do that. Anupungo. Next on our agenda we have our Kalayarangam. So again, நிறைய artists உங்களுக்கு டூண்டே இருக்கிறேன். We love seeing new talent, new faces. எல்லாருக்கும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணிக்கொண்டு லாட் ஆஃப் பீப்புள் அதை அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கொண்டு அனுப்புகிறேன். ஸோ ஐம் ரியலி ஹாப்பி டு சி தட். ரெண்டாலும் நான் ஒரு முறை கேட்குறேன், பிகாஸ் ஐ நோ எவ்வளோ கேட்டாலும் எல்லாரும் நாங்கள் ரீச் பண்ணக்கூடிய இல்லை, பிகாஸ் there's always artists இப்போ புதுசாக வந்தோன்னு இருக்கிறோம். ஸோ we hope நீங்கள் அதை பார்க்கும்போது இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணி உங்களோட இன்ட்ரோ கிளிப்ஸும் எடுத்து அனுப்பி உங்களோட பீஸோட we'd love to play it for everyone to see. So இன்றைக்கு இதில் we have a guitar cover, and again சொன்னமாதிரி it's actually 3 brothers, very cute. I love siblings. அதெல்லாம் செய்யும்போது it's very nice to see our family joined ஆகி, especially talent into வரும்போது very gifted, and I'm sure they work hard at this talent. So இவை வந்து they're doing a guitar cover to வெண்ணிலவே. I think எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு. And the 3 brothers in AA Bros Music are Anjalan, Aakash and Muhunthan. So let's have a watch in here.
உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:36 p.m. in Toronto and the temperature is negative 15 degrees Celsius. And the sponsor is Maya's Furniture. So I do apologize, was a mistake with Nan. அப்போவே யோசித்தேன் நான் ப்ரோஸ் மியூசிக்னு சொல்லும்போது லாஸ்ட் பிரதரை விட்டுட்டேன்ட்டு. அது என் பிரதர் இல்லை, முகுந்தன் வந்து அவன் லாஸ்ட் நேம். ஸோ ஐ டூ அப்பாலஜைஸ் ஃபார் தட். ஸோ அஞ்சலன் அண்ட் ஆகாஷ் ரெண்டு பேரும் பிரதர்ஸ் அண்ட் they have ஏ ப்ரோஸ் மியூசிக். அவன் பாட்டு எனக்கு கேட்குறேன்டா, யூ கேன் டெஃபினெட்லி சர்ச் நம்ம யூடியூபில் சர்ச் பண்ணி அவன் மற்ற பாட்டெல்லாம் பார்க்கலாம். அடுத்தது on our agenda we have our weather. I know உங்களோட weather has been horrible. குளிராக இருக்குது. எனக்கு இன்றைக்கு ஸ்னோ எல்லாம் காரில் தட்டி வரவே எனக்கு கையெல்லாம் அப்படியே வட்டோணும் போல இருந்தது. really really cold. So let's hope நாளைக்கு weather என்ன மாதிரி பெட்டர் வந்து பார்ப்போம். let's have a look. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜனவரி மாதம் 21ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0-11 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0-15 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரியொளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0-18 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0-26 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரியொளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மொன்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0-19 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0-27 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரியொளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 1 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0-1 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரியொளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 8 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 4 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரியொளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜனவரி மாதம் 21ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. குறிப்பிட்ட சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு கேளுங்கள் தரப்படும் தகவல் நிகழ்ச்சி. மருத்துவம், காப்புறுதி, வருமான வரி, வீடு வாங்குவது விற்பது, வீட்டு அடமான கடன், உளவள ஆலோசனை, வாகன காப்புறுதி, குடிவரவு மாற்றங்கள் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் வல்லுநர்களை அழைத்து வந்து அவர்கள் மூலமாக உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கேளுங்கள் தரப்படும். சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். Hi guys, welcome back. So உங்களோட கொடுமையான வெதரம் பார்த்தாச்சு. நாளைக்கு இன்னும் குளிர்ப்பது. It's gonna feel like -30. So I would suggest நீங்கள் வெளியில் போத்த விளையாண்டா போகாதீங்கோ, வீட்டுக்குள்ளே ஹீட்டருக்குள்ளே இருங்கோ. பட் போனமிட்டு இருந்தால் மேக் ஷுர் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபேஷனபிள் உடுப்பு போடாமல் கொஞ்சம் க்ளவ்ஸ், ஸ்கார்வ்ஸ், உங்களுடைய இயர்மஃப்ஸ் என்னென்ன போடக்கூடியமோ எவ்வளோ லேயர்ஸ் போட இயலுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கொண்டு போங்க. நாளைக்கு சரியான குளிர்ப்பது. அண்ட் எனக்கு கதைக்கவே எனக்கு ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் நொந்து கொண்டு இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் டூ பி அவேர் ஆஃப் தட் டுமாரோ. லாஸ்ட் டைம் we do have our news, so let's go to Sudharam for the news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று ஜனவரி மாதம் 20ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை.
மாயாஸ் பர்னிச்சர் ஆதரவில் goodevningcanada.com தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். கோவிட் கட்டுப்பாடுகளை படிப்படியாக நீக்க 3 படி திட்டங்களை ஒன்டாரியோ அரசாங்கம் இன்று அறிவித்திருக்கிறது. உணவகங்களின் உட்புறத்தில் இருந்து உணவு உண்பதற்கு உடற்பயிற்சி மையங்களை மீண்டும் திறப்பதற்கு ஒன்று கூட கூடியவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க எதிர்வரும் 31ஆம் தேதி முதல் அனுமதிப்பதாக இன்று அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கிறது. ஒன்டாரியோவில் கட்டுப்பாடுகளை எளிதாக்குவதற்கான 3 படி திட்டத்தின் முதல் பகுதியாக இந்த அறிவித்தலை முதல்வர் டக்ஃபோர்ட் வெளியிட்டார். நாங்கள் இப்போது கவனமாகவும் படிப்படியாகவும் பொது சுகாதார நடவடிக்கைகளை எளிதாக்கும் நிலையில் இருக்கின்றோம் என இன்றைய செய்தியாளர் சந்திப்பில் முதல்வர் குறிப்பிட்டார். பொது சுகாதார போக்குகளை மாகாணம் கண்காணிக்கும் பொருட்டு மீண்டும் திறக்கும் ஒவ்வொரு படியும் 21 நாட்களுக்கு பிரிக்கப்படும். மீண்டும் திறக்கும் திட்டத்தின் 2வது படி பிப்ரவரி மாதம் 21ஆம் தேதியும் 3வது படி மார்ச் 14ஆம் தேதியும் நடைமுறைக்கு வர உள்ளது. கோவிட் கட்டுப்பாடுகளை நீக்கப் போவதில்லை என கியூபெக் முதல்வர் பிரான்சுவா லெக்வார்ட் தெரிவித்துள்ளார். தொற்றின் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வந்தாலும் பொதுமக்களை பாதுகாப்பதற்கான தனது பொறுப்பை அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். ஆனால் தொற்றுக்களின் பரவலை குறைக்கும் நோக்கில் மேலும் எந்த கட்டுப்பாடுகளையும் நீக்கப் போவதில்லை என முதல்வர் கூறியிருக்கின்றார். 3411 பேர் தற்போது வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இன்று கியூபெக் சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இவர்களில் 285 பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ளார்கள். கனடாவில் கோவிட் தொற்றின் காரணமாக வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து 10,000க்கும் அதிகமாக உள்ளது. இன்று இரவு 7 மணி வரை வெளியாகியுள்ள தரவுகளின் அடிப்படையில் வைத்தியசாலைகளில் 10,508 பேர் தொற்றின் காரணமாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். இந்த எண்ணிக்கை நேற்றிரவு 7 மணியளவில் 10,546 ஆக இருந்தது. நாடளாவிய ரீதியில் ஒன்டாரியோவில் அதிக எண்ணிக்கையானவர்கள் தொடர்ந்து தொற்றின் காரணமாக வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். இன்று வெளியான தரவுகளின் அடிப்படையில் ஒன்டாரியோவின் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை 4,061 என, தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை 594 எனவும் தெரிய வருகிறது. மேலும் தொற்றின் காரணமாக 32,197 மரணங்களும் இதுவரை கனடாவில் பதிவாகியுள்ளன. உக்ரைனுக்கு எதிராக ரஷ்யா மேலும் நடவடிக்கை எடுத்தால் கடுமையான பொருளாதார தடைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என கனேடிய வெளியுறவு அமைச்சர் மெலனி ஜாலி தெரிவித்துள்ளார். ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் சந்திப்பை மேற்கொண்ட பின்னர் நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் ஜாலி இந்த அறிவித்தலை வெளியிட்டார். இந்த நிலையில் மேற்கு நாடுகளில் பொருளாதார தடைகள் அச்சுறுத்தல் குறித்து யாரும் கவலைப்படுவதில்லை என கனடாவுக்கான ரஷ்ய தூதர் ஒலெக் ஸ்டெபனோவ் கூறியுள்ளார். ரஷ்யா உக்ரைன் ஊடுருவலுக்கு பின்னர் இதுவரை 440 நபர்களுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் கனடா பொருளாதார தடைகளை அறிவித்துள்ளது. 2014ஆம் ஆண்டு கனடா ஏற்கனவே ரஷ்யா தொடர்பான நீண்ட தொடர் தடைகளை விதித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேவேளை உக்ரைன் மீது ரஷ்யா படையெடுத்தால் உக்ரைனுக்கு உதவ 500க்கும் மேற்பட்ட கனேடிய துருப்புக்கள் தயார் நிலையில் உள்ளதாக பன்னாட்டு போர்க்குழுவின் கனேடிய தளபதி தெரிவித்துள்ளார். மனிடோபாவில் 4 பேரின் உடல்கள் அமெரிக்கா கனடா எல்லையில் கனேடிய பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இறந்தவர்களில் 2 பெரியவர்கள், ஒரு இளவயதினர், ஒரு கைக்குழந்தை அடங்குவதாக மனிடோபா RCMP தெரிவித்துள்ளது. எல்லையை கடக்க முயன்ற இவர்களில் கடும் குளிரில் கைவிடப்பட்டுள்ளனர் என RCMP தெரிய வருகிறது. இறந்தவர்களை அடையாளம் காணும் பணி நடந்து வருவதாக கூறும் RCMP அவர்கள் அனைவரும் குளிரில் சிக்கி இறந்துள்ளதாக கூறுகிறது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக புளோரிடாவைச் சேர்ந்த ஒருவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. 47 வயதான சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டு மனித கடத்தல் குற்றச்சாட்டில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளார். மாயாஸ் பர்னிச்சர் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி.
Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:45 p.m. in Toronto. The temperature is negative 15 degrees Celsius, and the sponsor is Maya's Furniture. So that's the last item for the day. So I want to say thank you எல்லாருக்கும் தொடர்ந்து பார்க்கறதுக்கு உங்களோட எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லயும். And again, sponsors, any questions in that, please message us, let us know, and we'll be more than happy to answer that. Artists, I've asked you multiple times, and I'm asking again. எல்லாரும் இருக்கிறீங்க தெரியும். Please send us your intro clips and your videos. And everyone have a good night. Stay warm tomorrow, and we'll see you tomorrow.